चिंतामणि पकर सद्म सुकल्पवृक्ष लक्षावितेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंधेर 63 अध्यायेर आलोचना 31 श्लोक थेके। वरं विणीमहेऽथापि नाथ तत्परतः परात् न हन्तस्तद्विभूतीनां सनंत इति गीयसे। वरं वृणीमहेऽथापि नाथ तत्परतः परात् न अंत तद्विभूतीनां सनंत इति गीयसे। तो आमादेर आलोचना चलছে, आलोचना प्रसंग प्रचेतादेर भगवत बंदना सेई उपलक्षे आमादेर 955तम भागवत रसमाधुरी सेमिनारे उपस्थित समस्त भक्तमंडली ममतामयी मातृमंडली सकल के जानाई आंतरिक प्रीति शुभेच्छा एवं अभिनंदन। आमादेर पाठ शुरू करार आगे गुरु वंदना गुरुपाद पद्मे प्रणाम निवेदन करे तार अहेतुकी कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करी। नमो ओं विष्णुपादाय
कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नम आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। भागवत महात्म। जत फलम नास्ति तपसा न जोगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। तपस्या जोग साधन और समाधिर द्वारा जे फल लाभ करा जाए ना सेई फल भागवत सप्ताह श्रवणे सहजेई लाभ करा जाए। तो 31 नम्बर श्लोकेर अनुवादे बला हच्छे, हे भगवान আপনি সর্ব কারণের কারণ পরাৎপর পুরুষ, যেহেতু আপনার বিভূতির অন্ত নেই বলে আপনি অনন্ত নামে কীর্তিত, তাই আমরা আপনার কাছে একটি বর প্রার্থনা করব। যেহেতু ভগবান পচেতাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তোমরা ভাই ভাই সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং তোমরা শিবের নির্দেশ ক্রমে ভজন উপাসনা করেছ এবং পিতৃ আদেশ পালন করেছ। তোমাদের খ্যাতি চতুর্দিকে বর্ধিত হবে এবং সেই সঙ্গে তোমরা একটি उत्तम कन्या के विवाह करे संसार करो एवं तार थेके एकटी पुत्र लाभ करबे, तार थेके बहु वंश विस्तार होबे। तो तो आमी तोमादेर उपरे सन्तुष्ट हये किछु बर प्रदान करते पारी, तोमरा किछु बर चाओ। तो बर चाওয়ার आगे प्रचेतारा भगवानेर वंदना करेছেন बेश कयटी श्लोके एवं तारपरे बर प्रार्थना करबेन परेर श्लोके। हे भगवान सर्व कारणेरो कारण परात्पर पुरुष तत्पर तो परात्, जेहेतु आपनार विभूतिर अंत नेই তাই আপনি অনন্ত নামে কীর্তিত, তাই আমরা আপনার কাছে একটি বর প্রার্থনা করি। প্রচেতাদের ভগবানের কাছ থেকে কোনো বর প্রার্থনা করার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ ভক্ত কেবল ভগবানের উপস্থিতিতেই तृप्त हन। ध्रुव महाराज भगवानेर दर्शन लाभेर जन्य कठोर तपस्या करेছিলেন এবং তার उद्देश्य ছিল তার কাছ থেকে बर लाभ करा। বলা আছে প্রচেতাদের কোনো বরের প্রয়োজন ছিল না, কারণ ভগবান এমনিতেই প্রসন্ন হয়ে গেছিলেন। এবং বলা হয়েছে প্রচেতারা বলেছেন যে সকলের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানকে সন্তুষ্ট করা, আর ছাড়ার কোনো কাজ নেই। আর প্রচেতারা সেটা করতে পেরেছিলেন, সেই জন্য তার বরের কি প্রয়োজন। আর ভগবান তাদের সামনে এসে গেছিলেন, যেরকম ধ্রুব মহারাজ ভগবানের দর্শন লাভের জন্য বাবার থেকে উচ্চ পদ লাভ করার জন্য তপস্যা করছিলেন। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের কাছে বর লাভ করা। তিনি তার পিতার সিংহাসন লাভ করতে চেয়েছিলেন অথবা তার থেকেও উচ্চতর পদ প্রাপ্ত হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভগবান যখন তার সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন তিনি সেই সব কথা ভুলে গেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, হে ভগবান, আমি আপনার কাছ থেকে কোনো বর প্রাপ্ত হতে ইচ্ছা করি না।
এটি হচ্ছে ভক্তের প্রকৃত স্থিতি। ভগবানের কাছ থেকে বর লাভের জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন, কঠোর। 6 মাসে ঘাস পাতা খেয়ে, জল খেয়ে কেবল ভগবানকে উপাসনা করেছে। কিন্তু যখন ভগবান তার সামনে আবির্ভূত হলেন, বললেন, প্রভু এই যে দুর্লভ দর্শন, স্থানাভিলাষী তপস্বী স্থিত এম, পিতার থেকে বড় স্থান লাভ করার জন্য স্থানাভিলাষী স্থিত এম, তপস্বী স্থিত এম। ধ্রুব মহারাজ বলছেন, বাবার থেকে বড় গদি লাভ করার জন্য আমি বড় তপস্যা করলাম। তান প্রাপ্ত বাম দেব মনীন্দ্র গুহা, তপস্যা থেকে কি পেলাম না, আপনাকে দর্শন করতে পারছি সরাসরি, যা দেবতারা দর্শন করতে পারে না, মনি ঋষিরা দর্শন করতে পারে না, আমি দর্শন করছি। দেব মনীন্দ্র গুহ্যাম। তো তুমি কিছু বর চাও? বলে আমি তো কৃতার্থ হয়ে গেছি। কাঁচন বিচ্ছিন্নম অপি দিব্য রত্নম, আমি কি বর চাইব? আমাকে এখন ঘৃণা লাগছে বর চাইতে। কি খারাপ অভিলাষ করে আমি এসেছিলাম। স্বামীন কৃতার্থ অপি বরম ন যাচ। ধ্রুব মহারাজ বললেন, আমি দেবতা মনি ঋষিদের অগম্য আপনাকে লাভ করেছি, আর যে আমি কোনো বর চাই না, আর কোনো বর চাই না। এটি হচ্ছে ভক্তের প্রকৃত স্থিতি। ভক্ত কেবল এই জগতে অথবা পরলোকে ভগবানের সান্নিধ্যে থাকতে চান এবং তার সেবায় যুক্ত হতে চান। সেটি হচ্ছে ভক্তের চরম লক্ষ্য এবং প্রার্থনা। ভগবান পচেতাদের বর চাইতে বলেছিলেন এবং তারা বলেছিলেন, আমরা আপনার কাছে কি বর চাইব? আপনি অনন্ত এবং আপনার বরও অনন্ত। অর্থাৎ যদি বর চাইতে হয় তাহলে অনন্ত বর চাওয়া উচিত। এই শ্লোকে তৎপরত শব্দ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবান পরত, পরাত। পর শব্দটির অর্থ হচ্ছে জড়া প্রকৃতির অতীত, নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি, এই জড় জগতের অতীত। তাকে বলা হয় পরম অদম আরুহ্য কিচ্ছেন পদম পদম তত। শ্রীমদ্ ভাগবতে ভগবানের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়াকে পরম পদম, কিন্তু তার ঊর্ধ্বে একটি দিব্য স্থিতি রয়েছে, যা হচ্ছে ভগবানের সান্নিধ্য। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানেতি শব্দতে। পরম তত্ত্বকে প্রথমে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, তারপর পরমাত্মা রূপে এবং চরমে ভগবান রূপে উপলব্ধি করা যায়। তাই ভগবান হচ্ছেন পরত পরাত, অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা উপলব্ধির অতীত। এই প্রসঙ্গে শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে পরত পরাৎপর শব্দ দুটির অর্থ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ। সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে চির জগৎ এবং তাকে বলা হয় পরম ব্রহ্ম, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছে পরব্রহ্ম, ব্রহ্ম। আচ্ছা, চির জগৎ ব্রহ্ম বলে, তাই পরত মানে হচ্ছে ব্রহ্ম উপলব্ধি থেকে শ্রেষ্ঠ। এখানে ভগবানকে পরাৎপর পুরুষ বলে বলেছেন। আমরা আমাদের একটা ছোট্ট পাতলা বই আছে, ভগবান কে। সেখানে আমাদের পরম পূজ্য শ্রীমৎ ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। কি বিশ্লেষণ করেছেন না, আমরা এই জগতে সবাইকে এক বলে পূজা করি, কিন্তু
কিন্তু परमेश्वर भगवान देवदेवीरा हच्छेन ईश्वर ईश्वरेर उपरे देवादिदेव महेश्वर शिव ठाकुर महेश्वरेर उपरे परमेश्वर भगवानेर जत अवतार आछेन राम नरसिंह बामन परमेश्वर परमेश्वरेर उपरे कृष्ण हच्छेन परात्पर ईश्वर ताई न बीणित তাই এখানে বলছেন আপনি হচ্ছেন পরাৎপর পুরুষ। পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে পচেতারা ভগবানের কাছ থেকে এমন কিছু চাওয়ার পরিকল্পনা করছেন যা অনন্ত, একটা বর চাই অনন্ত। ভগবানের লীলা গুণাবলী রূপ নাম সবই অনন্ত, তার নামের অন্ত নেই, রূপের অন্ত নেই, লীলার অন্ত নেই, সৃষ্টির অন্ত নেই, পরিকরের অন্ত নেই। জীব সেই অনন্তের অনন্ত তত্ত্ব অনুভব করতে পারে না, কিন্তু জীবের যদি ভগবানের অনন্ত শক্তির বিষয়ে শ্রবণে মগ্ন হয় তাহলে তারা সরাসরিভাবে অনন্তের সঙ্গে যুক্ত হয়। শ্রবণ এবং কীর্তনের দ্বারা অনন্তের এই উপলব্ধি অনন্ত হয়ে যায়। পরের শ্লোক কি বর চাইছেন? পারিজাতঞ্জসা লব্ধে সারঙ্গ অন্নন সেবতে তদঙ্ঘ্রিমূলমাসাদ্য সাক্ষাৎ কিং কিং বৃণীমহি। পারিজাতঞ্জসা লব্ধে সারঙ্গ অন্যন্য সেবতে তদঙ্ঘ্রিমূলমাসাদ্য সাক্ষাৎ কিং কিং বৃণীমহি। হে ভগবান, ভ্রমর যেমন পারিজাত ফুল প্রাপ্ত হলে অন্য ফুলে যায় না, তেমনি আমরা যখন আপনার শ্রী পাদপদ্ম প্রাপ্ত হয়ে তার আশ্রয় গ্রহণ করেছি তখন আর কি বর প্রার্থনা করব? এখনো বর চাননি, কিন্তু পরপর দুটো শ্লোক হয়ে গেল। বর চাইব, বর চাইব, বর এখনো চাননি। বর চাইতে গিয়ে বলছে কি যে চাইব আপনার কাছে, কেননা আপনি হচ্ছেন সব কিছুর অনন্ত। আর উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছেন ভ্রমর তদঙ্ঘ্রি মূলমাসাদ্য সাম কিং কিং বৃণীমহি। পারিজাত অঞ্জসলব্ধে সারঙ্গ অনন্য সেবতে। সারঙ্গ, সারঙ্গ মানে হচ্ছে ভ্রমর। ভ্রমর যদি পারিজাত ফুলে বসে, পারিজাত ফুলটা আমরা জানি না, তবে কিছু কিছু জায়গায় শুনেছি এটা হচ্ছে পারিজাত ফুল। গাছ দেখেছি, এখনো ফুল দেখি নাই। যেরকম বাংলাদেশে আমাদের যশোর মন্দিরে, রামসরা মন্দিরে দুটো গাছ ছিল, ওটা বলছে পারিজাত ফুল। বলে যখন হয় কি তার সুগন্ধ আর অনেক দিন ধরে ফুলটা থাকে। আর আমাদের সেই ফুলেরই একটা শাখা মায়াপুরে ভজন কুঠির আছে না, গৌরনীতে ভজন কুঠির, তার পিছনে লাগানো হয়েছে সেই পারিজাত ফুল। যে পারিজাত ফুল আনার জন্য ভগবান স্বর্গে গিয়েছিলেন এবং সত্যভামা সেই ফুল দেখে এত আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এই ফুল গাছ আমার দ্বারকাতে নিয়ে যেতে হবে। তো সেই ফুল গাছ তুলে নিয়ে আসবেন, তখন ইন্দ্র ঝাঁপিয়ে পড়ে কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। সেই পারিজাত তো হচ্ছে ভ্রমর যদি পারিজাতের পুষ্পর ঘ্রাণ পায় সে আর অন্য ফুলে বসে না। ঠিক সেই রকম আপনার পাদপদ্মে এসে গেছি, আর কারোর কাছে যাওয়ার দরকার আছে? আর কি বর চাওয়ার দরকার আছে?
তাৎপর্য, ভক্ত যখন প্রকৃতপক্ষে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হন তখন তিনি এমনই পরিপূর্ণ আনন্দ আস্বাদন করেন যে আর কোনো বর প্রার্থনা করার প্রয়োজন থাকে না। আর কোনো বর চাইবেন কেন? ভ্রমর যখন পারিজাত পুষ্পের কাছে যায় তখন সেখানে সে এত মধু পায় যে আর তার অন্য কোনো বৃক্ষে যাওয়ার আবশ্যকতা থাকে না। কেউ যদি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হন তাহলে তিনি যে অন্তহীন আনন্দ আস্বাদন করেন তার ফলে তাকে অন্য কোনো বর প্রার্থনা করতে হয় না। লিখেছেন, প্রভুপাদ লিখেছেন, পারিজাত বৃক্ষ সাধারণত এই জগতে পাওয়া যায় না। পারিজাত বৃক্ষকে কল্পবৃক্ষও বলা হয়। এই প্রকার বৃক্ষ থেকে যা আকাঙ্ক্ষা করা যায় তা পাওয়া যায়। এই জগতে কমলা গাছ থেকে কমলা পাওয়া যায়, আম গাছ থেকে আম পাওয়া যায়, কিন্তু আম গাছ থেকে কমলা বা কমলা গাছ থেকে আম পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু পারিজাত বৃক্ষের কাছে কমলা, আম, কলা যা কিছু চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। এই বৃক্ষ চিৎ জগতে রয়েছে। চিন্তামণি প্রকর সদম সুকল্প বৃক্ষ লক্ষাবিতেষু সুরভিরভিপালয়ন্তম লক্ষ্মী সহস্র শত সম্ভ্রম সেব্যমানম গোবিন্দমাদি পুরুষম তমহম ভজামি। চিন্ময় জগৎ বা চিন্তামণি ধাম কল্পবৃক্ষ পরিবৃত, কিন্তু পারিজাত বৃক্ষ ইন্দ্রলোকে বা স্বর্গলোকেও পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ তার মহিষীদের অন্যতমা সত্যভামার প্রীতি সাধনের জন্য স্বর্গলোক থেকে পারিজাত বৃক্ষ নিয়ে এসেছিলেন এবং সেটি তার প্রাসাদে রোপণ করেছিলেন। ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম ঠিক পারিজাত বৃক্ষের মতো। ভ্রমরেরা ভক্তরা ঠিক ভ্রমরের মতো, তাই তারা ভগবানের পাদপদ্মের প্রতি আকৃষ্ট। যেরকম ধ্রুব মহারাজ ভগবানের চরণ দর্শন করে, ভগবানকে দর্শন করে ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, ভীষণভাবে। তো ভ্রমর যেরকম পারিজাত পুষ্পের ঘ্রাণ পেলে অন্য কোথাও যেতে চায় না, ভক্ত ভগবানের চরণ সেবার, ভগবানের সেবার স্বাদ পেলে আর কোনো কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হন না। যাবত্তে মায়া স্পৃষ্ট্যা ভ্রমাভ ইহ কর্মভি তাবৎ ভবৎ প্রসঙ্গানম সংজ্ঞসান্যে ভবে ভবে। যাবত্তে মায়া স্পৃষ্টা ভ্রমাভ ইহ কর্মভি তাবৎ ভবৎ প্রসঙ্গানম সঙ্গ সান্ন ভবে ভবে। হে ভগবান, জড়জগতের কলুষের ফলে যতদিন আমাদের জড়জগতে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন জনিতে ভ্রমণ করতে হবে, ততদিন আমরা যেন আপনার লীলা শ্রবণ কীর্তনে মগ্ন ভক্তদের সঙ্গ লাভ করতে পারি। জন্ম জন্মান্তরে আমরা সেবন সেই প্রার্থনাই করি। এখানে বর প্রার্থনা করলেন। কি বর প্রার্থনা করলেন না, তাবৎ ভবৎ প্রসঙ্গানাৎ সঙ্গ সান্ন ভবে ভবে। আমাদের এই জগতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে যদি হয় কোনো বাধা নেই, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু
ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও গান লিখেছেন, পশু পক্ষী হয়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে, তব ভক্তি রহ ভক্তি বিনোদ হৃদয়ে। আমার এই জন্মের পরে পশু জন্ম হবে, পাখি জন্ম হবে, তাদের যায় আসে না, কিন্তু ভক্ত সঙ্গে যেন পাই, ভক্ত সঙ্গে বসে আমি যেন আপনার লীলা কথা তাবৎ ভবৎ প্রসঙ্গানাথ সঙ্গ, আমি সাধু সঙ্গ চাই। কোন সাধু সঙ্গ? না যেখানে ভগবত কথা হয় সেই সঙ্গ। জন্ম ভবে ভবে জন্ম জন্মান্তরে কেবল আপনার কথা শুনব। এটি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বর যা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে পারেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেই কথা প্রতিপন্ন করেছেন, স্থানে স্থিতা শ্রুতিগতাম তনুবাং মনোভি, শ্রীমদ্ ভাগবতম। জীব তার ভাগ্য অনুসারে এক অথবা অন্য স্থিতিতে থাকতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক স্থিতিতেই ভগবানের কার্যকলাপ এবং লীলা শ্রবণে নিমগ্ন থাকা উচিত। শুদ্ধ ভক্ত কখনো মুক্তি বা জন্মমৃত্যুর চক্রের সমাপ্তি প্রার্থনা করেন না, কারণ তার কাছে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভক্তের কাছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার সুযোগ লাভ করা। এই জগতে ভগবানের সেবায় যুক্ত চিৎ জগতে সেই সুযোগ পাবেন। ভগবানের কার্যকলাপ লীলা শ্রবণে নিমগ্ন থাকা। ভগবানের কথা কেন শুনতে হবে? না আমরা ভগবানের সেবা করতে চাইছি, বারে বারে বিভিন্ন প্রসঙ্গ টেনে এনে ভগবানের সেবা। আর ভগবানের সেবা মানে হচ্ছে ভগবানের কথা শোনা। কেননা নববিধা ভক্তির প্রথম হচ্ছে শ্রবণ। প্রচুর পরিমাণে আমাদের শ্রবণ করতে হবে, শ্রবণ প্রচুর পরিমাণ। শ্রবণে যুক্ত হতে হবে। আমাদের ভাগবতের শুরুতেও বলা হয়েছে যে আমি ভক্তিতে এগোচ্ছি কিনা কি করে বুঝবো? বলে না, গায়ে জ্বর হয়েছে, গাটা গরম গরম লাগছে, কিন্তু তা দেখেও বুঝতে পারবো না আমার গায়ে জ্বর আছে কিনা। থার্মোমিটার দিয়ে মাপতে হবে। দুধে কতটা জল মেশানো হয়েছে ল্যাক্টোমিটার দিয়ে মাপতে হয়। কিন্তু ভক্তিতে কতটা উন্নতি হয়েছে কি দিয়ে মাপবো? শ্রবণ কীর্তনের ব্যারোমিটার। আমার কি ভাগবত পড়ার প্রতি, ভাগবত শ্রবণ করার প্রতি রুচি বৃদ্ধি হচ্ছে? তাহলে বুঝতে পারবো যে আমার শ্রবণ কীর্তনে রুচি বৃদ্ধি পেয়েছে। সেটাই এখানে বলছেন, শুদ্ধ ভক্ত কখনো মুক্তি বা জন্ম মৃত্যুর চক্রের সমাপ্তি প্রার্থনা করে না, কারণ তার কাছে মোটেই এগুলো গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভক্তের কাছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার সুযোগ লাভ করা। যখনই সুযোগ হয়। আমরা ভাগবত মাহাতে পড়লাম যে ন সত্যে চ কৈলাসে বৈকুণ্ঠে নাস্তে অয়ম রস, অত পিবন্তি সদ্ভাগ্যা মা মা মুচ্ছন্তি কহেছি। এই ভাগবত সত্যলোক মানে ব্রহ্মলোক, স্বর্গে, এমনকি বৈকুণ্ঠে কৈলাসেও নেই। এই ভাগবত ব্যাসদেব কেবলমাত্র এই জগতের জন্য দিয়ে গেছে। সেজন্য বলছেন
অত পিবন্তি সদ্ভাগ্যা মা মা মুচ্যন্তি কহির্চিত। তাই এই ভাগবত যেখানেই শ্রবণ করার সুযোগ লাভ হয় সেখানেই সুযোগ নেই। মা মা মুচ্যন্তি কহির্চিত। তাই এখানে বলছেন যতক্ষণ লীলা কথা শ্রবণ করা যায়, ভগবানের মহিমা কীর্তন করা যায়, ভক্তের কাছে সবই চিন্ময় চিৎ জগতের অন্তর্গত, কারণ ভগবান স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হয়। যেখানেই ভগবানের কথা পাঠ কীর্তন হয় সেখানেই ভগবান অবস্থান করে। একটা শ্লোক আছে, নারদ মুনিকে ভগবান বলছেন, না হম তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে, ভগবান বলছেন আমি বৈকুণ্ঠ ধামেও অবস্থান করি না। যোগী নাম হৃদয়ে ন চ, যোগীদের হৃদয়েও বাস করি না। যত্র গায়ন্তি মদ্ভক্তা তত্র তিষ্ঠামি নারদ, যেখানে আমার ভক্তরা আমার গুণ কীর্তন করেন সেখানেই আমি অবস্থান করি। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা যখন সমবেত হয়ে ভগবানের কথা শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন, সেই স্থান বৈকুণ্ঠে পরিণত হয়। বৈকুণ্ঠে পরিণত। আমাদের চলছে ভাদ্র পূর্ণিমার ভাগবত পাঠ। কত লোক এসছেন, প্যান্ডেল ভর্তি। এই যে মূল তিথি, ভাদ্র পূর্ণিমার মূল তিথি, যে সুখদেব গোস্বামী যে পরীক্ষিত মহারাজকে পাঠ করে শোনাচ্ছিলেন 7 দিনের সপ্তাহব্যাপী ভাগবত কথা, তারই মূল আয়োজন চলছে, মানে তার অনুষ্ঠান চলছে। রাধা অষ্টমী গতকালকে থেকে শুরু হয়েছে। ভাগবত পাঠ, প্রচুর লোক এসছেন। শোনার কি আগ্রহ, সত্যি দেখলে মনে হয় যে ভক্তরা ভক্তিতে কতটা উন্নত হয়েছে। সকালে বাংলা পাঠ, বিকালে হিন্দি পাঠ, সব ধরনের। শুদ্ধ ভক্ত কেবল নিরপরাধে ভগবানের মহিমা কীর্তন করার ফলে যে কোনো স্থানকে বৈকুণ্ঠে অথবা বৃন্দাবনে পরিণত করতে পারেন। প্রচেতারা প্রতি জন্মে ভবে ভবে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করা লাভের সুযোগ প্রার্থনা করেছিলেন। এটাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয়, আমার যেন ভাগবত পাঠে রুচি হয়, ভাগবত কথা শ্রবণে রুচি হয়। চৈতন্য মহাপ্রভু 3টা কাজ করতে বলেছেন। বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা। বল কৃষ্ণ মানে হরিনাম করো, ভজ কৃষ্ণ মানে কৃষ্ণ পূজা করো। কৃষ্ণ পূজা হরিনামটা হচ্ছে 3 নম্বর কাজ। কর কৃষ্ণ শিক্ষা, যে গীতা ভাগবত নিয়মিত পাঠ ও শ্রবণ, ওটা হচ্ছে না। তাই এইটার জন্য ভগবানকে কাছে প্রার্থনা করি, প্রসাদ খেয়ে যেরকম রুচি লাগে ভাগবত পাঠ শোনা সেরকম রুচি লাগে। তাই ভক্তের বৈকুণ্ঠ লোকে উন্নীত হওয়ার প্রার্থনা করার কোনো প্রয়োজন হয় না। শুদ্ধ ভক্ত কেবল নিরপরাধে ভগবানের মহিমা কীর্তন করার ফলে সেই স্থানকে বৈকুণ্ঠে পরিণত করে। প্রচেতারা প্রতি জন্মে ভবে ভবে ভগবানের
মহিমা শ্রবণ করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। জীব এক দেহ থেকে অন্য দেহ স্থানান্তরিত হয়। ভাগবত ভক্ত এই প্রকার নিবৃত্ত সাধনে বিশেষ উদ্গ্রীব নন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রার্থনা করেছেন, মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ ভক্তি অহেতুকিতই। হে ভগবান, জন্ম জন্মান্তরে আমি যেন আপনার শুদ্ধ ভক্তিতে যুক্ত হতে পারি। বিনয়বশত ভক্ত নিজেকে চির জগতে ফিরে যাওয়ার অযোগ্য বলে মনে করেন। তিনি নিজেকে সর্বদা জড় প্রকৃতির গুণের প্রভাবে কলুষিত বলে মনে করেন। ভক্তের জড় প্রকৃতির গুণের থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো প্রয়োজন হয় না। ভগবত ভক্তি আপনা থেকেই সেই চিন্ময় স্তরে সম্পাদিত হয়। তাই এই বিশেষ সুযোগের প্রার্থনা করার আর কোনো প্রয়োজন হয় না। মূল কথা হচ্ছে, ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত জন্ম মৃত্যুর চক্রের নিবৃত্ত সাধনে উৎসুক নন। পক্ষান্তরে তিনি সর্বদা ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনে মগ্ন ভক্তদের সঙ্গ লাভ করতে আগ্রহী। ধ্রুব মহারাজও যখন ভগবান বললেন তুমি কিছু বর চাও, ধ্রুব মহারাজ বললেন, প্রভু আমি তো কিছু বর চাই না। বলছে, না তুমি কিছু চাওয়ার জন্য এসছো, কিছু চাও। ধ্রুব মহারাজ বললেন, আমি শ্রবণ করতে চাই। নিশ্চিত তব কথামৃত, তোমার কথা শ্রবণ করার জন্য আমাকে অর্বুত অর্বুত কান দাও। অর্বুত অর্বুত, আমি যেন কথা শুনতে পারি, কথা শোনার সুযোগ করে দেয়। এই জগতে থেকে কেবল আপনার কথা শ্রবণে নিমগ্ন থাকবে। তো সে কথা এখানেও তারা কি চাইলেন বর? না, আপনার কথা তাবৎ যাবৎ আমরা যতদিন এই ভবে থাকব, তাবৎ ভবৎ প্রসঙ্গানার সঙ্গসান্ন ভবেব, তাবৎ যেন নিয়মিত আপনার কথা শ্রবণ করার সুযোগ লাভ হয়। কালকে থেকে আবার শুনব যে এছাড়া আর যা কিছু বর আপনার কাছে চাওয়া হয় সে কেবল নিরর্থক। তাই ভগবানের কাছে যদি চাইতে হয়, সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ কথা শ্রবণের বর চাইব, এটাই পচেতারা সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করে গেলেন। তো আমাদের এখানে সারা দিন ভাগবত পাঠ হচ্ছে। আপনারা মায়াপুর টিভিতে চোখ রাখবেন। যারা মায়াপুরে এসছেন তো শুনছেন, যারা মায়াপুরে আসেননি মায়াপুর টিভিতে শ্রবণ করবেন। তো ভাগবত দান করেছেন যে সমস্ত ভক্তরা, সুপ্রীতিময়ী কলা দেবী দাসী একটা ভাগবতম সেট তিনি প্রচার করে দিয়েছেন। রঘুনাথ চৈতন্য দাস একটা ভাগবতম গুরু মহারাজকে দান করেছেন। সরি না, হ্যাঁ, এখানে সৌম্য কৌশল্যা দেবী দাসী একটা ভাগবতম সেট দান করেছেন গুরু মহারাজকে। পীযুষ দাস একটা ভাগবতম সেট দান করেছেন। উজ্জ্বলা ব্রজলীলা দেবী দাসী 3টে ভাগবতম সেট। নিত্য ব্রজলীলা দেবী দাসী হাওড়া থেকে একটা ভাগবতম সেট। অন্বেষা পাল একটা ভাগবতম সেট, 4টে গীতা। পরমেশ্বর পার্থসারথী দাস কলকাতা থেকে একটা ভাগবতম। নিকিত যশোয়ানি 4টে গীতা। শান্তি সাহা রানীগঞ্জ থেকে 2টো গীতা। প্রলয় দেশমুখ 10টি গীতা। তাপস রায় 1টি গীতা। অপূর্ব আনন্দ 1টি গীতা। অচিন্তা দে 1টি গীতা। হীরক সরকার 1টি ভাগবতম সেট। সৈকত বর্মন 1টি ভাগবতম সেট স্পেন থেকে। গোবিন্দ মণ্ডল 2টি গীতা। সুমন পাত্র 2টি গীতা।
রাজীব পাল একটি গীতা, বিকাশ কুমার গুপ্তা দুটি গীতা। এই ছিল আজকের ভাদ্র পূর্ণিমায় ভাগবত দানের স্কোর। আর মাত্র এই মাসটা আমরা ভাগবত ভাদ্র পূর্ণিমা পালন করছি। যারা ভাগবতম দান করতে চাইছেন বা আপনার বাড়িতে কাউকে প্রচার করতে চাইছেন, আপনার পাড়া প্রতিবেশী, একটা ভাগবত প্রচার করে দেবেন। তো ভারতের যে কোনো স্থানে আমরা বিনামূল্যে কোরিয়ার সার্ভিস দেব, শুধু ভাগবতমের মূল্যটা দিলে হবে। যারা ভাগবত নিতে চাইছেন আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, +91 9434760402। এই নাম্বারে যোগাযোগ করুন, বোর্ডে লেখাও আছে। আর যারা ভাগবতম প্রচার করে দিচ্ছেন এবং যারা ভাগবত দান করছেন, যিনি কিনছেন, আপনার নাম গোত্র পাঠিয়ে দেবেন। 18 তারিখ ভাদ্র পূর্ণিমার দিন আপনার নামে বিশেষ পুজো হবে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এই পর্যন্ত রাখি। শুভরাত্রি, ভালো থাকবেন। হরে কৃষ্ণ।